सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा तो हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। पंजाब के गर्मी सिखर के उत्ते है। 48 घंटे पहला पंजाब के कुछ हिस्सों के कणियां पैण की खबर प्राप्त हुई, जिहदे जलंधर भी शामिल है। कुछ कु होर थावां दे उत्ते भी दरमियाना जिहा मींह पिया, पर मौसम विभाग ने एक गल कही है कि हाले 7 दिन पंजाब दे विच मींह कणी की कोई बहुती संभावना नहीं है। वक्ती तौर के उत्ते किते बदली जी आ गई जां माड़ी मोटी किते वर्गी इदा हो सकता, पर पंजाब दे विच मॉनसून पौणियां एक हफ्ते ठहर के पछड़ के पंजाब दे वल आउणगीआं। सो उहदे करके पंजाब दे विच गर्मी लगातार रहनी आ। लंघे कल भी पंजाब दे विच चोखी गर्मी सी ते आउंदे 48 घंटे दे विच भी पंजाब दे विच खासी गर्मी पैण दी भविष्यवाणी कीती गई है। ते हुण जेकर पहली वड्डी खबर दे वल जाना होवे तां ओह किसान अंदोलन नाल जुड़ी हुई है, पर उहदे नाल भी जुड़ी एक होर जानकारी आई है कि जदों 26 नवंबर नूं किसान दिल्ली दे बार्डरां दे वल जांदे सी, उस वक्त किसानां दे उत्ते पानी दीआं बुछाड़ां मारदे सीगे। वो हरियाणे के पुलिस कर्मचारी, उतों के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तो कई होर भी सीगे। उदों नवदीप सिंह नां दा एक नौजवान आ जिन्हें कि पानी वाली टैंकी के उत्ते चढ़ के, जां कह दीए भी आप वैटर कैनन के उत्ते ब्रिगेड के उत्ते फायर ब्रिगेड ते चढ़ के ते उन्हें पानी वाली जिहड़ी आ वो टूटी, जां कह दीए उहदा मूँह आ जिहड़ा वाटर कैनन दा, वो परे नूं कर दित्ता सीगा। उस नौजवान की बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते चर्चा हुई सी। उस दे पिता की भी बहुत वड्डी चर्चा हुई, उन्होंने समुचे परिवार की बड़ी वड्डी चर्चा हुई। नवदीप हर पासे हुई, पर हुण उहनूं गुरनाम सिंह चड़ूनी ग्रुप के वल्लों नवदीप नूं ते उन्हां दे पिता जय सिंह जलवेड़ा नूं, इन्हां दोवां जणिਆਂ नूं गुरनाम सिंह चड़ूनी की जो जथेबंदी है किसान जथेबंदी, उहदे विचों बर्खास्त कर दिता गया। इन्हां दे उत्ते दोष लगे सीगे कि जो पिछले दिनी यानी कि 26 जून नूं पंचकूले दे विच प्रदर्शन किया गया, उत्थे अनुशासनहीनता दिखाई है। एक तो उहदे करके ते कुछ कुछ लोगों ने पैसे टके दे कई दोष लाए सी। इस मामले के उत्ते गुरनाम सिंह चड़ूनी ने उत्तर दिता है भी इन्हां दे उत्ते जो पैसे टके के दोष लगे ये बिल्कुल गलत सी। असी पड़ताल दे विच पाया 1 रुपये की कोई हेराफेरी नहीं की, बिल्कुल सही वो हिसाब किताब आ ते कोई भी इन्हां दे उत्ते इहो जिहा दोष नहीं। पर जो अनुशासनहीनता वाली गल है उहदे करके इन्हां नूं बर्खास्त किया गया, जथेबंदी विचों परे किया गया। पर जेकर ये चाहण तो 1 महीने के अंदर अंदर यूनीयन के मूहरे आके ते ये अपना पक्ष रख सकते हैं। यानी कि ये गल मेरा ख्याल है निजी तौर के उत्ते कि नवदीप के प्रशंसकों के लिए, जिन्हों ने उन्होंने डाई मार के ते ट्राली के उत्ते वापस आउंदे देखा वाटर कैनन तो, शायद उन्होंने मन के उत्ते सट्ट मारन वाली होवे। पर जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी आ इस वक्त किसानों के वल्लों बहुत तेज़ रूप दे विच अगे तो अगे किसान अंदोलन वधाउण दे नाल संबंधित, क्योंकि किसान है जिहड़े उन्होंने 7.25 महीने तो वध दा समा हो गया बार्डरां दे उत्ते बैठे हुए ते केंद्र की सरकार ने कण दे उत्ते जूं तक नहीं सरकी। वैसे एक मैनूं भरोसेयोग व्यक्ति ने यह गल दसी है, उन्हें कहा जी कि केंद्र की सरकार दे उत्ते लोड़ियां दा दबाव इस वक्त बनिया होया। दुनिया भर दे विच बदनामी हुई वो तो पता ही है, पर केंद्र की सरकार नूं पंजाब, हरियाणा ते यूपी दे जिन्ने भी सीनियर जूनीयर बीजेपी के आगू आ वो सुनेहे भेज रहे हैं भी आपां तां कहने जी कि हर तरह की चोण दे विच फट्टे चक देने आ, पर घर दे विचों सानूं कोई बाहर नहीं निकलण दिंदा। इस करके रब दा वास्ता किसानी मसले का हल कढ़िया जाए। तो मन्निया जा रहा भी केंद्र की सरकार के वल्लों भावें कोई विचकारला राह होवे ते भावें किसानां दी समुची मंग मनण की गल होवे, मन्नण दी अंदर खाते तैयारी की जा रही है। क्योंकि उन्हां नूं ये प्रतीत हुंदा भी पंजाब तां हत्थ दे विचों गया ही गया, यूपी भी हत्थ दे विचों ना चला जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी का पश्चिमी खेतर है जिहड़ा, उत्थे किसानी अंदोलन सिर चढ़ के बोल रहा। पंचायती चोणां दे विच जो यूपी के अंदर होया बीजेपी का हाल, उहदे बारे फिक्रमंदी है। वो भावें तोमर होरी होण, भावें वो JP नड्डा होरी होण, अमित शाह होरी होण, भावें प्रधानमंत्री होरी होण, सब नूं इस गल का फिक्र है भी किते ये ना होवे पुराना फिर वेला दोहराया जाए, ये ना होवे पंचायती चोणां वाली गल यूपी दे विच फिर हो जाए तो यूपी दे विच दी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी नूं राह निकलदा। क्योंकि 80 सीटां ने लोक सभा दीआं यूपी दे विच, इस करके यूपी जितण दे लई बीजेपी दे वल्लों हर कुछ करन दे लई तैयार होया जाऊगा। ते इसे करके शायद जल्द ही किसानां दी मंग मन लई जावे जां इस मसले नूं हल करन दे लई कोई ना कोई विचकारला राह कढ़ लिया जावे। पर जिहड़ी जानकारी मिली है वो ये है भी 19 जुलाई तो पार्लीमेंट का सैशन शुरू हो रहा, मॉनसून सैशन। इहदे मद्देनज़र बहुत वड्डा फैसला किसान आगूआं दे वल्लों कीता गया। 200 किसान हर रोज़ 22 जुलाई तो पार्लीमेंट दे वल कूच करनगे। एक एक जथेबंदी के विचों 5-5 किसान होणगे। जिन्नी देर तक ये सैशन चलूगा हर रोज़ 200 किसान जाया करनगे। वो पार्लीमेंट के मूहरे जाके ते अपना प्रदर्शन करनगे।
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਕੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੀ ਦਾ ਭੌਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ MSP ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਬਨਾਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 25% ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50%, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸੌਂ ਕੇ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਥਾਪੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਕਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਧਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਆ। ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਗੋਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਖੜਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸਫਾਈਨੁਮਾ ਇਬਾਰਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਆ, ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਡਿੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੈਟ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਪਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਕੇ, ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਉਂਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ₹2.86 ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ₹2.99 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ 32% ਦੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 14% ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿੱਥੀ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ₹2.99 ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਕਲ ਚਾਰਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਹ ਚਾਰਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਬਾਂਹ ਜਿੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ 2 ਜਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੇ 2 ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫਰਿੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਏਸੀ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਵੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿੱਥੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ₹11.34 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ 200 ਕਿਉਂ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਰ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ₹5 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹5 ₹4 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ 3600 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰ ਕਦੋਂ ਲੱਥੂਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੋਂ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ SIT ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਪਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟੇ SIT ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ADGP LK ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ SIT ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਵ ਗਠਿਤ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। 4.5 ਸਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੁੱਕ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਝਕਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।